Okay. So in the class elements of costing is your 10 ആണ്. അതിൽ നമ്മൾ 3 ക്ലാസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞു. ആദ്യത്തെ 2 ബുക്ക് കഴിഞ്ഞു. ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ്സും അതുപോലെ തന്നെ മെറ്റീരിയൽ ലേബർ. ഇന്ന് മൂന്നാമത്തെ ബുക്കാണ് ഓവർഹെഡ്സ്. So before that, what are the elements of cost? So elements of cost includes material cost, labor cost, and expenses. Other expenses. And these 3 elements, material, labor, and expenses, can be divided into 2 categories broadly: direct and indirect. So there is direct material, direct labor, and direct expenses. So direct material plus direct labor plus direct expenses, we call it as prime cost. അതുപോലെ indirect material cost, indirect labor cost plus indirect expenses. എന്താ പറയാ? The aggregate of indirect material, indirect labor, and indirect expenses, we call it as എന്താ പറയാ ഇതിനെ? എന്താ പറയാ? ആരുമില്ലേ? Overheads. Overheads. So the aggregate of indirect material, indirect labor, indirect expense, we call it as overheads. So ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഓവർഹെഡ്സിനെ കുറിച്ചാണ്. ഞാനത് ഷെയർ ചെയ്യാം, ശ്രദ്ധിക്കാം. ഓവർഹെഡ്സ് കാണുന്നില്ലേ? ഹലോ, സർ കാണുന്നുണ്ട്. ശരിക്കും ബുക്ക് നോക്കുക, അല്ലാത്ത നോക്കുക. So the meaning of overhead പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. The aggregate of indirect material, indirect labor, and indirect expenses, we call it as overheads. Okay. So indirect expenses or indirect items എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ it cannot be directly charged to cost units or cost centers. They are common costs. So in this indirect expenses or indirect items are incurred for the benefit of more than one cost center or cost unit. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു കോസ്റ്റ് സെന്റർ, ഒരു കോസ്റ്റ് യൂണിറ്റിന് വേണ്ടി ഉണ്ടാകുന്ന എക്സ്പെൻസ് അല്ല, ഒന്നിലധികം കോസ്റ്റ് സെന്റേഴ്സ് കോസ്റ്റ് യൂണിറ്റിന് വേണ്ടി ഉണ്ടാകുന്ന കോമൺ എക്സ്പെൻസ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് it is to be apportioned or divided among the different cost centers or cost units on suitable basis. Okay, അതാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. So അതിന്റെ എന്താണ് ഓവർഹെഡ്സിന്റെ മറ്റു ചില പേരുകളാണ്. അടുത്ത പേരുണ്ട് concept of overhead. Okay, other terms in use of overheads are on cost. On cost എന്ന് പറയും, overhead cost അല്ലെങ്കിൽ supplementary cost, overhead expenses, etc. Okay, so on cost അല്ലെങ്കിൽ overhead cost, supplementary cost എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ overhead ആണ്. പിന്നെ അതിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അടുത്തൊരു ഏരിയ. ഈ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ കോസ്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പഠിച്ച സെയിം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ്. കോസ്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു, എലിമെന്റ് വൈസ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട്, functions and department classification ഉണ്ട്, behavior ഉണ്ട്. So element wise we have a direct material, element wise direct cost, indirect cost. അതുപോലെ ഇവിടെ element wise there is indirect material cost, indirect labor, indirect expenses. ഇതൊക്കെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കേട്ടോ, indirect material, indirect labor, and indirect expenses. അതുപോലെ functions and departments ഇതൊക്കെ വീണ്ടും പറയണോ? What is indirect material? It is material which does not form part of finished products. So direct material form part of finished products. Indirect material does not form part of finished products. Examples: coal, lubricant oil, grease, അങ്ങനെയുള്ളത്. But there are certain items they become a part of finished products like nuts, screws, bolt pins, etc. ഇങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ഐറ്റംസ്, നട്ട്, ബോൾട്ട്, സ്ക്രൂ, ഇതൊക്കെ ഫിനിഷ്ഡ് പ്രോഡക്റ്റ് ഭാഗമായിട്ട് വരെങ്കിൽ പോലും അതിന്റെ കോസ്റ്റ് വളരെ കുറവായതുകൊണ്ട് they are also treated as indirect material cost. Okay, so indirect labor, the labor not directly engaged in production process, examples: supervisor, clerk, cleaner, etc. Then indirect expenses, all expenses other than direct
material cost and indirect material cost are called, so all expenses other than direct material cost and direct labor cost are called indirect expenses. ഇതൊക്കെ അറിയുന്ന കാര്യമാണ്, അറിയുന്നത് തന്നെയാണ്, പഠിച്ചു തന്നെയാണ്. Then function wise classification, പ്രധാനപ്പെട്ട ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ function wise ആണ്. Production overhead, administration overheads, selling overheads, distribution overheads. പ്രധാനപ്പെട്ട ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഇതാണ് കേട്ടോ. Production overheads, that means all indirect material cost, indirect labor cost and indirect expenses relating to production process എന്ന് പറയാം. All indirect material, indirect labor and indirect expenses relating to production process, they are called production overheads അല്ലെങ്കിൽ factory overheads എന്ന് പറയും. മറ്റൊരു പേര് factory overheads. And examples are ഇവിടെ indirect materials like cotton waste, coal, oil, grease, indirect wages like salaries of storekeeper, supervisor, etc. മറ്റൊരു പേര് manufacturing overheads അല്ലെങ്കിൽ works overheads or factory overheads. That means all indirect material, indirect labor and indirect expenses relating to production. Okay, then administration overheads, ഭരണ നിർവഹണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട indirect expense. So all indirect material cost, labor cost and expenses relating to administration is called administration overhead. Office administration ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള indirect cost അതാണ് administration overhead. Examples: office rent, office staff salaries, office lighting, depreciation of office equipments, etc. അങ്ങനെ ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ indirect കോസ്റ്റുമാണ് administration overheads എന്ന് പറയുന്നത്. Office and administration overhead പറയും. Then selling overheads, so all indirect costs relating to sales or to promote sales. So these include the cost incurred for creating demand for the product, for securing and serving orders, etc. So advertising, bad debts, salaries and commission to selling agents, etc. Examples. Then distribution overhead, all indirect costs relating to distribution of goods, distribution of finished goods. Examples: distribution overheads are packing cost, carriage outwards, maintenance, repairs, etc. So പൊതുവെ selling and distribution overhead ഒരുമിച്ചാണ് എടുക്കുക. Okay. II 3.4 Production overheads, administration overheads, selling overheads, distribution overheads. Sir, ഒരു സംശയം ചോദിച്ചോട്ടെ? സർ, പോസ്റ്റൽ ചാർജ് അങ്ങനത്തെ എല്ലാം ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസിലായിരിക്കും വരുമോ? പോസ്റ്റൽ ചാർജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എക്സ്പെൻസ് അല്ലേ? ആയിരിക്കും, തീർച്ചയായിട്ടും ആയിരിക്കും. അതെ, എന്തെങ്കിലും സംശയം ചോദിക്കാൻ കാരണം? അല്ല, ഇത് പാക്കിങ്ങും മറ്റേ കോസ്റ്റ് കാരേജിന്റെ എല്ലാം കണ്ടോണ്ട്. അതെ, അതൊക്കെ ഇൻഡയറക്റ്റ് തന്നെയാണ്, സംശയമില്ല. പ്രൊഡക്ഷനുമായിട്ട് നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെടാത്ത എല്ലാം തന്നെ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ സർ. Then next behavior wise, നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച തന്നെയാണ്. ഫിക്സഡ് ഓവർ ഹെഡ്സ് ഉണ്ട്, വേരിയബിൾ ഓവർ ഹെഡ്സ് ഉണ്ട്, സെമി വേരിയബിൾ ഉണ്ട്. ഫിക്സഡ് ഓവർ ഹെഡ്സ് മീൻസ് ഇറ്റ് റിമെയിൻ ഫിക്സഡ് irrespective of the level of production. പ്രൊഡക്ഷൻ കൂടിയാലും കുറഞ്ഞാലും അത് ഫിക്സഡ് ആയിരിക്കും. എക്സാമ്പിൾസ്: റെന്റ് ഓഫ് ബിൽഡിംഗ്, സാലറി ഓഫ് പെർമനന്റ് സ്റ്റാഫ്, എക്സെട്ര. ഫിക്സഡ് ഓവർ ഹെഡ്സ്. Then വേരിയബിൾ ഓവർ ഹെഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ which vary or change directly with the volume of production. പ്രൊഡക്ഷൻ കൂടുമ്പോൾ അത് വർദ്ധിക്കും, പ്രൊഡക്ഷൻ കുറയുമ്പോൾ കുറയും. എക്സാമ്പിൾസ് indirect material cost, indirect labor cost, എക്സെട്ര. ഇതൊക്കെയാണ് വേരിയബിൾ ഓവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. Then semi variables, that means partly fixed and partly variable. നമ്മുടെ ചില എക്സ്പെൻസുകൾ കുറച്ച് ഭാഗം ഫിക്സഡ് ആയിരിക്കും, പിന്നെ വേരിയബിൾ ആയിരിക്കും. ഇപ്പോൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ചാർജസ്, ടെലിഫോൺ ചാർജസ്, അതിലൊക്കെയുള്ള ഫിക്സഡ് എലിമെന്റ് ഉണ്ട്, ഉപയോഗത്തിനനുസരിച്ച് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ ഫിക്സഡ് ഓവർ ഹെഡ്സ്, വേരിയബിൾ ഓവേഴ്സ് ആൻഡ് സെമി വേരിയബിൾസ്. ഓക്കെ, ഇതാണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ. നമ്മൾ കോസ്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പഠിച്ച അതേ കാര്യം തന്നെയാണ് അവിടെ ഉള്ളത്. ദെൻ ഇനി പ്രധാനപ്പെട്ട ഏരിയയിലേക്ക് പോവാണ്.
collection of factory overheads. അപ്പോൾ ഇതിൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഈ ഫംഗ്ഷൻ വൈസ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ്. അതായത് ഫാക്ടറി ഓവർഹെഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ പേര് പറഞ്ഞത് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓവർഹെഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ വർക്ക്സ് ഓവർഹെഡ്, പിന്നെ ഓഫീസ് ആൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓവർഹെഡ്സ്, സെല്ലിംഗ് ഓവർഹെഡ്സ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓവർഹെഡ്സ്. അപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ട് 3 പറയും: ഫാക്ടറി ഓവർഹെഡ്സ്, ഓഫീസ് ആൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓവർഹെഡ്സ് ആൻഡ് സെല്ലിംഗ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓവർഹെഡ്സ്. ഓക്കെ, ഓവർഹെഡ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിന്റെ പ്രൊസീജിയർ ആണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ. ഗോയിങ് ടു സ്റ്റഡി ദി പ്രൊസീജിയർ ഓഫ് ഓവർഹെഡ് അക്കൗണ്ടിങ്. ഓവർഹെഡ് എങ്ങനെയാണ് അക്കൗണ്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രൊസീജിയർ ആണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട സ്റ്റെപ്സ്, there are 4 steps in overhead distribution. അതിൽ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് സ്റ്റെപ്സ് ഇൻ ഓവർഹെഡ് അക്കൗണ്ടിങ് ആണ്. there are 4 steps in overhead distribution എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കണം. the steps in overhead accounting. ഓവർഹെഡ് അക്കൗണ്ടിങ് ബന്ധപ്പെട്ട 4 സ്റ്റെപ്പാണ്. ഒന്ന്, collection of overheads. 2, allocation and apportionment to production and service departments. Allocation and apportionment to production and service departments. Then reapportionment of service department costs. പിന്നീട് absorption of overheads. 4 steps: collection of overheads, allocation and apportionment, reapportionment and absorption. Okay, അതിൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് കളക്ഷൻ ഓഫ് ഓവർഹെഡ് ആണ്. കളക്ഷൻ ഓഫ് ഓവർഹെഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ അർത്ഥം ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ: ഏതൊക്കെയാണ് ഓവർഹെഡ് എന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുകയും അതിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നടത്തുകയും ചെയ്യുക. ഐഡന്റിഫൈ which are the items of expenses or overhead and classify them according to function. That is the meaning of collection of overhead. Okay, ഏതൊക്കെയാണ് ഓവർഹെഡ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും അത് കൃത്യമായി ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ് ആണ് കളക്ഷൻ ഓഫ് ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത്. അവിടെ സ്റ്റാൻഡിംഗ് ഓർഡർ നമ്പർ എന്നൊരു കൺസെപ്റ്റ് അറിഞ്ഞിരിക്കണത്. സ്റ്റാൻഡിംഗ് ഓർഡർ നമ്പർ ഒരു കോഡ് നമ്പർ ആണ്. കോഡ് നമ്പർ ഒരു ഈച്ച് ഐറ്റം ഓഫ് ഓവർഹെഡ്സ്, ഫാക്ടറി ഓവർഹെഡ്, എന്താണ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓവർഹെഡ്, സെല്ലിംഗ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ, അത് ഓരോന്നിനും കൊടുക്കുന്ന ഒരു കോഡ് നമ്പർ ആണ് സ്റ്റാൻഡിംഗ് ഓർഡർ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത് നോക്കിയിട്ട്: after classification of overheads, each group of expense should be given a distinct symbol or number so that each such group is easily distinguished from that of the other. ഓരോന്നിനും സെപ്പറേറ്റ് നമ്പർ കൊടുത്തിരിക്കണം for identification. Such symbols or numbers are the codes for overhead are known as standing order numbers. So the symbol or numbers given to identify overheads are called standing order numbers. Okay, each standing order number represents a particular type of expenditure. Okay, അത്ര മതി. അതിൽ numbering may be either alphabetic or numeric method, അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പിനേഷൻ ആകാം. ആൽഫബറ്റിക് നമ്പർ ആകാം, ആൽഫബറ്റിക് കോഡ് ആകാം, ന്യൂമറിക് കോഡ് ആകാം, അല്ലെങ്കിൽ അതിന് കോമ്പിനേഷൻ ആകാം. ഓക്കെ, അല്ലത്രേ ഉള്ളൂ, അത്ര കാര്യമായിട്ടൊന്നുമില്ല. പിന്നെ എവിടെ നിന്നൊക്കെയാണ് ഓവർഹെഡിന്റെ ഈ കളക്ഷൻ എവിടെ നിന്നൊക്കെയാണ് വരിക? സോഴ്സസ് ഫ്രം വിച്ച് ഓവർഹെഡ്സ് ആർ കളക്ടഡ്. അത് ജസ്റ്റ് പേര് മാത്രം ഓർമ്മിച്ചാൽ മതി: ഇൻവോയ്സസ്, സ്റ്റോഴ്സ് റിക്വസിഷൻ, വേജസ് അനാലിസിസ് ബുക്ക്, ക്യാഷ് ബുക്ക്, ജേർണൽ, സബ്സിഡിയറി ബുക്സ്. ഈ സോഴ്സ് ഇൻവോയ്സിൽ നിന്ന്, സ്റ്റോഴ്സ് റിക്വസിഷനിൽ നിന്ന്, വേജസ് അനാലിസിസ് ബുക്കിൽ നിന്ന്, അതുപോലെ ക്യാഷ് ബുക്ക്, ജേർണൽ, സബ്സിഡറി ബുക്ക്. ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ ഇൻഡയറക്റ്റ് ഐറ്റംസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതാണ് സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോഴ്സസ് ഓഫ് ഓവർഹെഡ് കളക്ഷൻ ആർ ഇൻവോയ്സസ്, stores requisitions, wages analysis books, cash book, journal and subsidiary books. Okay, ഒന്നാമത്തേത് കളക്ഷൻ ഓഫ് ഓവർഹെഡ്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ്, പ്രധാനപ്പെട്ട സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് നമ്മൾ പോവുകയാണ്: അലോക്കേഷൻ ആൻഡ് അപ്പോർഷൻമെന്റ് ഓഫ് ഫാക്ടറി ഓവർഹെഡ്സ്. ഓവർഹെഡ്സ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഫാക്ടറി ഓവർഹെഡ്സ് ആണ്. അലോക്കേഷൻ ആൻഡ് അപ്പോർഷൻമെന്റ് ഓഫ് ഫാക്ടറി ഓവർഹെഡ്സ്. ഓക്കെ, then what is എന്താണ് പറയുന്നത്? after the overheads are classified and collected under various standing order numbers, the next second step in overhead distribution is allocation and apportionment of overheads to production and service departments. Okay, ഇവിടെ നമ്മളെ ഓവർഹെഡ് ഏതൊക്കെയാണ് എന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തു, അത് കൃത്യമായി ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തു. പിന്നീട് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് allocation and apportionment of overheads to production and service departments. പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സിനും അതുപോലെ തന്നെ സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനും ഇത് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യണം, അതുപോലെ തന്നെ അപ്പോർഷൻ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സ് ഉണ്ടാവും, അതുപോലെ തന്നെ സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉണ്ടാവും. പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സ് നേരിട്ട് പ്രൊഡക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തുന്ന ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ്. സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അതിന്റെ സപ്ലിമെന്ററി ആയിട്ടുള്ള സർവീസ് കൊടുക്കുന്നതാണ്. സോ പർച്ചേസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്, സ്റ്റോഴ്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്, പേഴ്സണൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്, റിപ്പയർസ് ആൻഡ് മെയിൻ്റനൻസ്, ഇതൊക്കെ സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ്. ഓക്കെ, രണ്ടും അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യാം. അടുത്ത പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു രണ്ട് കൺസെപ്റ്റ് അലോക്കേഷൻ ആൻഡ് അപ്പോർഷൻമെന്റ് ഓഫ് ഓവർഹെഡ്സ്. അലോക്കേഷൻ ഓഫ് ഓവർഹെഡ്സ് എന്താണ് എന്നും അപ്പോർഷൻമെന്റ് ഓഫ് ഓവർഹെഡ്സ് എന്താണ് എന്നും
എന്നുള്ളതാണ്. ഇവിടെ വാട്ട് ഇസ് മീനിങ് ഓഫ് അലോക്കേഷൻ ഓഫ് ഓവർഹെഡ്സ്? അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ICMA terminology. Allocation is the allotment of whole item of cost to cost centers or cost units. So allocation is the process of allotment of whole item of cost to cost centers or cost units without division. ഒരു ഓവർഹെഡ് കോസ്റ്റ് പ്രത്യേകം കോസ്റ്റ് സെന്റേഴ്സിന് കോസ്റ്റ് യൂണിറ്റിന് വിഭജിക്കാതെ അലോട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സാണ് അലോക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. Only the cost incurred for the benefit of particular cost center or cost unit alone can be allocated. ഏതെങ്കിലും ഒരു കോസ്റ്റ് സെന്ററിന് വേണ്ടി ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന കോസ്റ്റ് മാത്രമേ കൃത്യമായിട്ട് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. So it refers to the charging to the cost center those overheads that have been incurred for that cost center. ഓക്കെ, ഒരു കോസ്റ്റ് സെന്റർ അല്ലെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് യൂണിറ്റിന് വേണ്ടി ഇൻകർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന കോസ്റ്റ് അതിന് മൊത്തമായിട്ട് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുക. ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇഫ് ക്യാൻറ്റീൻ ഇസ് ട്രീറ്റഡ് ആസ് എ സെപ്പറേറ്റ് കോസ്റ്റ് സെന്റർ, സാലറി പെയ്ഡ് ടു ക്യാൻറ്റീൻ മാനേജർ ക്യാൻ ബി അലോക്കേറ്റഡ് ടു ക്യാൻറ്റീൻ. സോ ക്യാൻറ്റീൻ എന്നുള്ളത് സെപ്പറേറ്റ് കോസ്റ്റ് സെന്റർ ആയിട്ട് നമ്മൾ കരുതുകയാണെങ്കിൽ ക്യാൻറ്റീൻ മാനേജർ കൂടെ സാലറി ക്യാൻറ്റീൻ എന്നുള്ള കോസ്റ്റ് സെന്ററിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് എടുക്കുകയും അതിന് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുകയും വേണം. അതുപോലെ if indirect wages and salaries are paid to employees in each department, they can be wholly attributed to the concerned departments. Okay. So അതിനിടയിൽ what is the meaning of cost center, cost unit എന്നുള്ള കാര്യം കൃത്യമായിട്ട് ഓർമ്മയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടത്. What is the meaning of cost unit? The cost unit is a unit of product, service or time in terms of which costs are ascertained or expressed. So unit in terms of its cost is ascertained. നേരത്തെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അത് ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾസ് നമ്മൾക്ക് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒന്നാമത്തെ ബുക്കിലുണ്ടത് പേജ് നമ്പർ 18, പിന്നീട് വായിച്ചു നോക്കുക. കോസ്റ്റ് യൂണിറ്റ്. അതുപോലെ കോസ്റ്റ് സെന്റർ. A cost center is a location, person or item of equipment or group of this for which cost may be ascertained and used for the purpose of cost control. May be a location, it may be a person or equipment or group of this. ഇത് പേജ് നമ്പർ 18, 19 നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ കാര്യമാണ്. ഒന്നുകൂടെ പിന്നീട് നോക്കുക. ഓക്കെ, സോ അലോക്കേഷൻ ഓഫ് കോസ്റ്റ് മീനിങ് മനസ്സിലാക്കുക. അലോട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ഫുൾ ഐറ്റം ഓഫ് കോസ്റ്റ് ടു കോസ്റ്റ് സെന്റേഴ്സ് ഓർ കോസ്റ്റ് യൂണിറ്റ്സ്. അവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാതെ കോസ്റ്റ് മൊത്തമായിട്ട് ഒരു കോസ്റ്റ് സെന്ററിന് അലോട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനാണ് അലോക്കേഷൻ പറയുന്നത്. എങ്ങനെയുള്ള കോസ്റ്റ് മാത്രമാണ് അലോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുക? ഓൺലി ദി ഓവർഹെഡ്സ് ഇൻകേർഡ് ഫോർ ദ ബെനിഫിറ്റ് ഓഫ് വൺ കോസ്റ്റ് സെന്റർ ഓർ കോസ്റ്റ് യൂണിറ്റ്. ശരിക്കത് ഓവർഹെഡിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ തന്നെ വിരുദ്ധമാണ്. ഓവർഹെഡ് മീൻസ് the common cost incurred for the benefit of more than one cost or cost center എന്നാണ് പറയുക. അപ്പൊ ചില ഓവർഹെഡ് ഏതെങ്കിലും ഒരു കോസ്റ്റ് സെന്റർ കോസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് വേണ്ടി മാത്രം ഇൻകർ ചെയ്താണെങ്കിൽ അത് മൊത്തമായിട്ട് ആ കോസ്റ്റ് സെന്ററിന് അല്ലെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് അലോട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ് ആണ്. ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് അലോക്കേഷൻ ഓഫ് ഓവർഹെഡ്സ്. ഓക്കെ, അതിന്റെ സ്റ്റെപ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്? Thus it can be said that an overhead can be allocated to a cost center if the following two conditions are satisfied. അത് ശ്രദ്ധിക്കുക. The overhead must have been incurred because of the existence of that particular cost center. അപ്പോൾ ആ കോസ്റ്റ് സെന്റർ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഓവർഹെഡ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ the exact amount of overhead incurred on a cost center must be known. ഓക്കെ, ഒരു കോസ്റ്റ് സെന്റർ ഉണ്ടായതുകൊണ്ടാണ് ആ കോസ്റ്റ് സെന്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എക്സാക്ട് എമൗണ്ട് നമുക്കറിയാം. ചുരുക്കത്തില് ഒരു കോസ്റ്റ് സെന്ററിന് വേണ്ടി ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ഇൻഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റ് അതിന്റെ പേരിൽ ചാർജ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അലോട്ട് ചെയ്യുക. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് allotment of overheads. അലോട്ട്മെന്റിൽ there is no division or apportionment. അവിടെ വിഭജനമില്ല, മൊത്തമായിട്ടാണ് അലോട്ട് ചെയ്യാൻ. ശ്രദ്ധിക്കുക. ഓക്കെ, then comes apportionment. So apportionment എന്ന് പറയുന്നത് what is meaning apportionment? Apportionment means division or distribution. വിഭജിച്ച് നൽകുക, അതാണ് apportionment അർത്ഥം. വിഭജിച്ച് നൽകുക. എപ്പോഴാണ് വിഭജിച്ച് നൽകേണ്ടത്? If some costs are incurred for the benefit of more than one cost center or cost unit. ഒന്നിലധികം കോസ്റ്റ് സെന്ററിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻകർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന കോസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അത് വിഭജിച്ച് നൽകണം. ദിസ് പ്രോസസ് കോൾഡ് അപ്പോർഷൻമെന്റ്. വായിച്ചു നോക്കിയേ. അപ്പോർഷൻമെന്റ് refers to the distribution of common item of cost to two or more cost centers on some appropriate basis. Okay, അതാണ് അപ്പോർഷൻമെന്റ്. Distribution of common item of cost to two or more cost centers on a suitable basis or appropriate basis.
അതിന് കൃത്യമായ ബേസിസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കോമൺ കോസ്റ്റ് ഒന്നിലധികം കോസ്റ്റ് സെന്റേഴ്സിന് വിഭജിച്ച് നൽകുന്ന പ്രക്രിയയാണ് അപ്പോർഷൻമെന്റ്. ഓക്കെ. അതിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനും അതുപോലെ തന്നെ സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനും അപ്പോർഷൻ ചെയ്യണം. പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എന്താണ് അവിടെ പറയുന്നുണ്ട്? നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഈസ് വൺ ദാറ്റ് എൻഗേജസ് ഇൻ ദി ആക്ച്വൽ മാനുഫാക്ചർ ഓഫ് പ്രോഡക്ട്സ്. എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആർ വീവിംഗ്, സ്പിന്നിങ്, ക്രഷിംഗ്, മൈനിങ്, ഗ്രിൻഡിങ് എക്സെട്ര. അതുപോലെ സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് one which renders a service that contributes indirectly in the manufacture of products. അപ്പോൾ അത് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് സർവീസ് കൊടുക്കുന്നത്. എക്സാമ്പിൾസ് സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്, പർച്ചേസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്, സ്റ്റോക്ക് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്, ടൈം കീപ്പിംഗ് എക്സെട്ര. അവിടെ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് അപ്പോർഷൻമെന്റ് ഉണ്ട്. ആക്ച്വൽ ബെനിഫിറ്റ്, പൊട്ടൻഷ്യൽ ബെനിഫിറ്റ്, സ്പെസിഫിക് ക്രൈറ്റീരിയ, അബിലിറ്റി ടു പേ. അത് നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കിയാൽ മതി. നെക്സ്റ്റ് അതിന്റെ ബേസിസ്. സോ ബേസിസ് ഓഫ് അപ്പോർഷൻമെന്റ്, എക്സ്പെൻസ് എങ്ങനെ എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അപ്പോർഷൻ ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ കോമൺ ബേസിസ് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇവിടെ rent, rates, taxes, insurance, depreciation and repairs of building. ഇതാണ് എക്സ്പെൻസ്. ഇതെങ്ങനെ അപ്പോർഷൻ ചെയ്യാം? കോമൺ ബേസിസ് ഫ്ലോർ ഏരിയ, റെന്റ് ഓഫ് ബിൽഡിംഗ്. ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൽ 4 മെഷീൻ ഉണ്ട്. ആ 4 മെഷീനും ഒക്കുപ്പൈ ചെയ്ത ഫ്ലോർ ഏരിയ തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഫ്ലോർ ഏരിയ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അത് വിഭജിച്ച് നൽകുക. ഓക്കെ. അതുപോലെ ഇൻഷുറൻസിന് ചിലപ്പോൾ ഫ്ലോർ ഏരിയ ആകാം, അല്ലെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് മെഷീനറി ആകാം, അങ്ങനെയൊക്കെ വരാം. ഒരു വളരെ കൃത്യമായ ഒരു ബേസിസ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഓൺ എ സ്യൂട്ടബിൾ ബേസിന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ എക്സ്പെൻസ് ലൈക്ക് റെന്റ്, ടാക്സസ് ആൻഡ് ഇൻഷുറൻസ്, ഡിപ്രിസിയേഷൻ എക്സെട്ര, ഫ്ലോർ ഏരിയ. ഇപ്പോൾ ഇൻഷുറൻസ് ഡിപ്രിസിയേഷൻ ഒക്കെ ആണ് ചിലപ്പോൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് എക്യുപ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ ആയിരിക്കാം. ദെൻ 2 ക്യാൻറ്റീൻ, വെൽഫെയർ എക്സ്പെൻസസ്, ടൈം കീപ്പിംഗ് എക്സെട്ര, നമ്പർ ഓഫ് എംപ്ലോയീസ്. സോ വെൽഫെയർ എക്സ്പെൻസസ്, പേഴ്സണൽ ഓഫീസ് എക്സ്പെൻസ് എക്സെട്ര, നമ്പർ ഓഫ് എംപ്ലോയീസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ. And depreciation, repairs and insurance on plant and machinery, capital cost of plant and machinery. Power, steam consumption, lighting, technical estimates like HP hours, number of light points, etc. Storekeeping expenses, value of materials, weight of items, etc. Internal transport, number of requisitions, etc. Compensation to workers, അത് ഡയറക്റ്റ് ബേസിന് അടിസ്ഥാനത്തിലാകാം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് എടുത്തിട്ടുണ്ടാകും. അപ്പോൾ ഇതൊരു ആർബിട്രറി ബേസ് ആണ് കേട്ടോ. അതിൽ സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ട് ബേസ് എടുക്കണം. പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ കാര്യം ഒന്നുകൂടി മനസ്സിലാവും. വാട്ട് ഈസ് മീനിങ് ഓഫ് അപ്പോർഷൻമെന്റ് ഓഫ് ഓവർഹെഡ്സ്? ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് overheads incurred for the benefit of more than one cost center to different cost centers on a suitable basis. It is called the apportionment. ഒന്നിലധികം കോസ്റ്റ് സെന്റേഴ്സിന് വേണ്ടി ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന എക്സ്പെൻസുകൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നൽകുന്ന രീതിയാണ് it is called the apportionment, and it should be based on a suitable basis. Okay. അപ്പോൾ ഇതാണ് അപ്പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ ഇനി അതിന്റെ പ്രോബ്ലം ഏരിയയിലേക്ക് നമ്മൾ പോവുകയാണ്. അതിന് നമ്മൾ ഓവർഹെഡ് അക്കൗണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് കളക്ഷൻ ഓഫ് ഓവർഹെഡ്സ്, അടുത്ത അലോക്കേഷൻ അപ്പോർഷൻമെന്റ്, ദെൻ റീ അപ്പോർഷൻമെന്റ്, ആൻഡ് ലാസ്റ്റ്ലി അബ്സോർപ്ഷൻ ഓഫ് ഓവർഹെഡ്സ്. അപ്പോൾ സ്റ്റെപ്പ് ഓർമ്മിക്കണം, മറന്നു പോകരുത്. കളക്ഷൻ ഓഫ് ഓവർഹെഡ്സ്, അടുത്തത് അലോക്കേഷൻ ആൻഡ് അപ്പോർഷൻമെന്റ്, 2 റീ അപ്പോർഷൻമെന്റ് ഓഫ് സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് കോസ്റ്റ്, 4 അബ്സോർപ്ഷൻ ഓഫ് ഓവർഹെഡ്സ്. ഓക്കെ. ഇനി പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഓവർഹെഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സമ്മറി. സോ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഓവർഹെഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സമ്മറി, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് മറ്റൊരു പറയുന്ന പേര് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റലൈസേഷൻ ഓഫ് ഓവർഹെഡ്സ്, അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈമറി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഓവർഹെഡ്സ്. പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഓവർഹെഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സമ്മറി, അതിന്റെ മറ്റു പേരാണ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റലൈസേഷൻ ഓഫ് ഓവർഹെഡ്സ്, അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈമറി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഓവർഹെഡ്സ്. ഓക്കെ. So the allocation and apportionment of overheads to production and service departments is also known as departmentalization or primary distribution of overheads. It is done by preparing an overhead distribution summary. ഒരു overhead distribution summary എന്നുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഓവർഹെഡുകൾ പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റും സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റും അപ്പോർഷൻ ചെയ്യുന്നത്. ദിസ് പ്രോസസ് ഈസ് കോൾഡ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റലൈസേഷൻ ഓഫ് ഓവർഹെഡ്, അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈമറി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഓവർഹെഡ്സ്. ഓക്കെ. ഇനി അതിന്റെ ഒരു ഫോമാറ്റ് നോക്കുക, അത് പ്രോഫോമ.
ഇവിടെ പ്രൊഫോമ ഓഫ് ഓവർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സമ്മറി. ഇവിടെ എക്സ്പെൻസ് ഒന്നാമത്തെ കോളത്തില്, അടുത്ത കോളത്തില് ബേസിസ് ഓഫ് അപ്പോർഷൻമെന്റ്, ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻസ്. അപ്പോൾ എക്സ്പെൻസ് ഇവിടെ റെന്റ് ഓഫ് ഫാക്ടറി ബിൽഡിംഗ്, അപ്പോർഷൻമെന്റ്, ബേസിസ്, ഫ്ലോർ ഏരിയ. ആ ഫ്ലോർ ഏരിയ അവിടെ അവന്റെ ആ പ്രൊപ്പോർഷൻ കൂടി കാണിക്കണം. ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻസ് അടുത്ത കോളത്തില്. പിന്നീട് അത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സ്, പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സിനും അതുപോലെ തന്നെ സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനും അപ്പോർഷൻ ചെയ്യുന്നു. ഓരോ ഐറ്റം എടുത്തിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യണം. So take only overhead items while preparing this overhead distribution summary. Overhead മാത്രം എടുക്കുക. ഇത് overhead distribution summary ആണ്. overhead മാത്രം എടുക്കുക. എന്തെടുക്കാൻ പാടില്ല? ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈം കോസ്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് എടുക്കാൻ പാടില്ല. ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ, ഡയറക്റ്റ് ലേബർ ആൻഡ് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് എടുക്കരുത്. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്ത് നോക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എടുത്ത് മനസ്സിലാവും. ഒരു ഇല്ലുസ്ട്രേഷൻ കൊടുത്തു, ഇല്ലുസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ 1. ഇവിടെ എക്സ്പെൻസുകൾ റെന്റ്, മെയിൻ്റെനൻസ്, ഡിപ്രിസിയേഷൻ, ലൈറ്റിംഗ്, ഇൻഷുറൻസ്, എംപ്ലോയേഴ്സ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ടു പ്രൊവിഡന്റ് ഫണ്ട്, എനർജി, സൂപ്പർവിഷൻ ഇതിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഇവിടെ സ്പിന്നിങ് ഉണ്ട്, വീവിംഗ് ഉണ്ട്, സ്റ്റോഴ്സ്, ടൈം കീപ്പിംഗ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് ബേസിസ് ആണ്. ഫ്ലോർ ഏരിയ 300 സ്ക്വയർ മീറ്റർ അതുപോലെ അങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്പർ ഓഫ് വർക്കേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഡയറക്റ്റ് വേജസ്, കോസ്റ്റ് ഓഫ് മെഷീനറി, സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഇത്രയും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതെങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കിയേ? പ്രിപ്പയർ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഷോയിങ് അപ്പോർഷൻമെന്റ് ഓഫ് കോസ്റ്റ് ടു വേരിയസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സ്. സോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റൽ ഓവർഹെഡ്സ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സമ്മറി അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈമറി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഓവർഹെഡ്സ്. എക്സ്പെൻസ് ഒന്നാമത്തെ കോളം, രണ്ടാമത്തെ കോളം ബേസിസ്, ടോട്ടല്. ഓക്കെ, അത് ചെയ്ത് നോക്കുക. റെന്റ് ഇവിടെ ബേസ് എന്താണ്? ഫ്ലോർ ഏരിയ. ഫ്ലോർ ഏരിയയുടെ കൊടുത്താണ് 300, 220, 180, 100. അത് റെഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കാണിച്ചാൽ മതി. അത് 30, 22, 18, 10 വീണ്ടും റെഡ്യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇത്ര വരും അല്ലേ? 30, 22, 18, 10. അപ്പൊ 4000 ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം. അത് ഡിവൈഡ് ശരിയാ നോക്കിയട്ടെ. അതെങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്? 4000 ഇൻറ്റു എങ്ങനെ വരുക? 4000 ടോട്ടൽ. 4000 ഇൻറ്റു ആരൊക്കെ പറഞ്ഞേ? 4000 ഇൻറ്റു 30 പ്ലസ് 22 52, 52 പ്ലസ് 18 70, 70 പ്ലസ് 10 80. അപ്പൊ 30/80. 4000 ഇൻറ്റു 30/80 എത്ര കിട്ടി? എത്ര കിട്ടി? 1500. ഓക്കെ, അതുപോലെ ഓരോന്നും. അപ്പൊ അടുത്തത് 4000 ഇൻറ്റു 22/80, അടുത്തത് 4000 ഇൻറ്റു 18/80, അടുത്തത് 4000 ഇൻറ്റു 10/80. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ രീതിയിലാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓരോ ഐറ്റം എടുക്കുക. അതിന്റെ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ബേസിസ് ഏകദേശം കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം. ഏകദേശം കൃത്യമായിട്ട് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം. ഏറ്റവും സൂട്ടബിൾ ആയിരിക്കണം. അതാണ് ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള കാര്യം. അടുത്ത ഐറ്റം എക്സ്പെൻസ് ആണ് എടുക്കേണ്ടത്. ടേക്ക് ഓൺലി ഓവർ എക്സ്പെൻസ്. മെയിൻ്റെനൻസ്. സോ മെയിൻ്റെനൻസ് ആണുള്ളത് ഇവിടെ 2400. മെയിൻ്റെനൻസ് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ബേസിസ് എന്തായിരിക്കും? മെയിൻ്റെനൻസ് വരുന്ന മെഷീനറിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണല്ലേ? മെഷീനറി. അപ്പൊ കോസ്റ്റ് ഓഫ് മെഷീൻ. കോസ്റ്റ് ഓഫ് മെഷീൻ ഇവിടെ ഉണ്ട്. 48, 36, 24, 12 ചെയ്തു. ഡിപ്രിസിയേഷൻ സെയിം. ഡിപ്രിസിയേഷൻ വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ക്ലിയർ ഇല്ലേ? ഇത് എങ്ങനെയാണ് കൂടെ ക്ലിയർ ആവുന്നത്? ഇത്രയൊക്കെ അല്ലേ? നിങ്ങളെ എക്യുപ്മെന്റ് കുഴപ്പമാണോ? ഇപ്പോഴോ? ഹലോ, ഓക്കെ സർ. ഇത് മാക്സിമം എത്ര എനിക്ക് ആവുള്ളൂ. അതിന്റെ എത്ര ബ്രൈറ്റ്നസ് എത്രയേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, കാണുന്നുണ്ടോ? ഓക്കെ, ഡിപ്രിസിയേഷൻ. പിന്നെ വാല്യൂ ഓഫ് മെഷീൻ എടുക്കുക. ലൈറ്റിംഗ് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകിൽ ലൈറ്റ് പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എടുക്കാം. ലൈറ്റ് പോയിന്റ്സ് ചിലപ്പോൾ ലൈറ്റ് പോയിന്റ്സ് തരും. അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലോർ സ്പേസ് എടുക്കുക. ഇൻഷുറൻസ് ഏതിന്റെയാണ് നോക്കണം. അപ്പൊ വാല്യൂ എന്താണ്? ഇൻഷുറൻസ് ഓൺ മെഷീനറി ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ വാല്യൂ ഓഫ് മെഷീനറി ആണ് എടുക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇൻഷുറൻസ് പറയുന്നത് ഇൻഷുറൻസ് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ. അത് ഗുഡ്സിന്റെ മേലെയാണെന്നുള്ള അസംഷനിൽ എടുത്തിരിക്കുന്നതാണ്. ഇൻഷുറൻസ് സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് ഗുഡ്സ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇൻഷുറൻസ് ഈസ് ഓൺ സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് ഗുഡ്സ്. അത് ചില ഐറ്റംസ് ഓഫ് എക്യുപ്മെന്റ്സ് ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ കോസ്റ്റ് എടുക്കണം. എംപ്ലോയേഴ്സ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ടു പ്രൊവിഡന്റ് ഫണ്ട് അത് ഡയറക്റ്റ് വേജസ് എടുക്കാം. ഇനി തന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് എടുക്കാം. ഓക്കെ, എനർജി കോസ്റ്റ് ഓഫ് മെഷീൻ എടുത്തിരിക്കുന്നു. സൂപ്പർവിഷൻ
number of workers. ഇങ്ങനെ ഐഡിയൽ ആയിട്ടുള്ള സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ബേസിസ് എടുക്കുക, അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനും സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനും ഓവർ ഹെഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. ദിസ് പ്രോസസ് കോൾഡ് ഇതെന്താ പറയാ പ്രൈമറി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഓവർ ഹെഡ്സ്. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റലൈസേഷൻ ഓഫ് ഓവർ ഹെഡ്സ്. മനസ്സിലായല്ലോ? ഓക്കെ ആണോ? ഓക്കെ ആണോ? ആരൊന്നും വേണ്ടുന്നില്ലല്ലോ. ഹലോ ഹലോ ആ, ആർക്കെന്ത് ചോദിക്കാനുണ്ടോ? നത്തിങ് ടു ആസ്ക്? ഒന്നുമില്ല അല്ലേ? ശരി, നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന ഉത്തരം പറയണം കേട്ടോ, ഇല്ലേ പിന്നെ എനിക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല. നെക്സ്റ്റ് റീഅപ്പോർഷൻമെന്റ്. അപ്പം ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് കളക്ഷൻ ഓഫ് ഓവർ ഹെഡ്സ്, രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് അലോട്ട്മെന്റ് ആൻഡ് അപ്പോർഷൻ ഓഫ് ഓവർ ഹെഡ്സ് ടു പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സ്. മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് റീഅപ്പോർഷൻമെന്റ് ഓഫ് സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്. സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എന്താണ് പറയുക, ആൻസിലറി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മളെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം, വാട്ട് ഇസ് ദ മെയിൻ പർപ്പസ് ഓഫ് കോസ്റ്റിംഗ്? അസർട്ടൈൻമെന്റ് ഓഫ് കോസ്റ്റ് അസർട്ടൈൻമെന്റ് ആണ്. പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ് പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെയുള്ള ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് എത്ര, പെർ യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റ് എത്ര എന്ന് കണക്കാക്കുക, അതാണ് നമ്മുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം. അപ്പൊ സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന കോസ്റ്റ് അത് റീ അപ്പോർഷൻ ചെയ്യണം, വീണ്ടും പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന് തിരിച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം. ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് റീ അപ്പോർഷൻമെന്റ് ഓഫ് ഓവർ ഹെഡ്സ്, അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡറി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഓവർ ഹെഡ്സ്. സോ അപ്പോർഷൻമെന്റ് ഓഫ് സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് കോസ്റ്റ് ടു പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്, ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് സെക്കൻഡറി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഓവർ ഹെഡ്സ്, അല്ലെങ്കിൽ റീ അപ്പോർഷൻമെന്റ് ഓഫ് സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് കോസ്റ്റ്. ഇത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ചെയ്യുന്നത്? ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി total cost incurred in the production department and also to find out cost per unit of production. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ultimate ലക്ഷ്യം അതാണ്, ascertainment of cost. Okay, so reapportionment of service department cost. Once the overheads have been allocated and apportioned to production and service departments, next step in the overhead distribution is reapportion the service department total cost production department. As the ultimate objective is to charge the overhead to cost units. Okay. And no cost unit pass through production departments. Production department cost production unit service department production units ഒന്നും പാസ് ചെയ്യുന്നില്ല, നമുക്കറിയാം. ഓക്കെ, ഇവിടെയും ബേസിസ് എടുക്കണം. സ്യൂട്ടബിൾ ബേസിസിൽ സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് കോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ റീഅപ്പോർഷൻ ചെയ്യണം. ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ എക്സാമിനേഷൻ ക്വസ്റ്റനിലൊക്കെ അതിന്റെ റേഷ്യോ പറഞ്ഞിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ സ്യൂട്ടബിൾ ബേസിൽ എടുത്തിട്ട് റീഅപ്പോർഷൻ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അവിടെ ബേസിസും തന്നിട്ടുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് കോളം സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്, സെക്കൻഡ് കോളം ബേസിസ്. സോ പർച്ചേസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് കോസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് അപ്പോർഷൻ ചെയ്യുക? നമ്പർ ഓഫ് പർച്ചേസ് ഓർഡേഴ്സ് ഓർ നമ്പർ ഓഫ് പർച്ചേസ് റിക്വസിഷൻസ് ഓർ വാല്യൂ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് പർച്ചേസ്. ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലും ഉള്ള പർച്ചേസ് ഓർഡർ നമ്പറിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, അല്ലെങ്കിൽ പർച്ചേസ് റിക്വസിഷന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, അല്ലെങ്കിൽ വാല്യൂ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ. ഓക്കെ, സ്റ്റോഴ്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് കോസ്റ്റ്. അപ്പൊ സ്റ്റോഴ്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ്. അതിനുണ്ടായിരിക്കുന്ന ഓവർഹെഡ് എങ്ങനെ അപ്പോർഷൻ ചെയ്യണം? നമ്പർ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് റിക്വസിഷൻസ് ഓർ വാല്യൂ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് ഇഷ്യൂഡ്. ടൈം കീപ്പിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ പേറോൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് നമ്പർ ഓഫ് എംപ്ലോയീസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാകാം, അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ലേബർ അവേഴ്സിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാകാം, അല്ലെങ്കിൽ മെഷീൻ അവേഴ്സിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാകാം. പേഴ്സണൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓരോന്നിനും ഒരു സൂട്ടബിൾ ബേസിസിൽ തിരിച്ച് റീഅപ്പോർഷൻ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ഇതൊന്നും അങ്ങനെ പിന്നെ കൃത്യമായിട്ട് 1 by 1 ആയിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ള കാര്യമല്ല. ഇതൊക്കെ മിക്കവാറും എക്സാം എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ പേപ്പറിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ തന്നിരിക്കും. പക്ഷേ തിയറി പാർട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ചൊക്കെ പഠിച്ചു വെക്കുക. അവിടെ ഒരു ഇല്ലസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ 2 ഉണ്ട്. അത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാവും. ഓക്കെ, from the following information prepare the department over distribution summary. ഇപ്പൊ സമയം തീരും, വീണ്ടും ജോയിൻ ചെയ്യുക.
items, direct wages and direct material and staff number, electricity kilowatt hour and asset value and light points and area and then expense തന്നിരിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം ഓവർഹെഡ് ആണ്. പവർ, ലൈറ്റിംഗ്, സ്റ്റോഴ്സ്, വെൽഫെയർ ടു സ്റ്റാഫ്, ഡിപ്രിസിയേഷൻ, റിപ്പയേഴ്സ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളത്. അതിന്റെ ചെയ്ത രീതി നോക്കുക. Okay, first column expenses, second column basis,